ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਗੈਰ ਜਵਾਨਾਂ ਭਰੇਗਾ, ਗੈਰ ਜਵਾਨਾਂ ਭਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, 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 ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਲੱਗਦੀ ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ
परमेश्वर का सचमुच प्रभु यीशु मसीह दे जेड़े शब्द है वो सैकड़ों मिठे आ मिठी लगदी है बानी सैकड़ों मिठी बानी है हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का परमेश्वर की महिमा हालेलुया 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਗੀ। ਅਬ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਬਾ ਸ਼ੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੀਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੇ ਨਾ ਆਫਤ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੇ ਨਾ ਆਫਤ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੇ ਨਾ ਆਫਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਮਾਲੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
तू है मेरी जान, या रब तू मेरी माना है जो, तू है मेरी जान, खुदावंद दिल रहती है जो, तेरा है मकान, खुदावंद दिल रहती है जो, तेरा है मकान, खुदावंद दिल रहती है जो, तेरा है मकान, या रब तू मेरी माना है जो, तू मेरी जान, या रब तू मेरी माना है जो, तू मेरी जान, खुदावंद दिल रहती है जो, तेरा है मकान, खुदावंद दिल रहती है जो, तेरा है धन्यवाद 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 हालेलुया 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 एक दुष्ट आत्मा को मैं तारीफ करता हूं इसी माइंड को छोड़, हालेलुया इसी माइंड को छोड़ने पाए, इसी माइंड को छोड़, दुष्ट आत्माओं मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया इसी टाइम छोड़, हालेलुया छोड़ इसके माइंड को, छोड़ विभिषण करना मना मना रखी। प्रभु आपकी दया, आपकी दया खुदा, दया प्रभु, प्रभु दया कर खुदा, प्रभु पश्चाताप के आंसू बहने पाए खुदा, पत्थर दिल टूट जाए प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तौबा का फल लाने पाए प्रभु, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद 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 हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਭਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हर जगह दुआ में रहे, हालेलुया, उनका सामर्थ उतरने वाला है। संतां दे बिना कादिया यात्रा, संतां दे बिना कादिया यात्रा, संत तां हुंदे ने महला मेरे यसो, संतानों दे दुगना मसा मेरे यसो, संतानों दे दुगना मसा मेरे यसो, संतानों दे दुगना मसा, संतां दे बिना कादिया यात्रा, संतां दे बिना कादिया यात्रा, संत तां हुंदे ने मला मेरे यसो, संतानों दे दुगना मसा मेरे यसो, संतानों दे दुगना मसा, संतां दे बिना कादिया यात्रा, संतां दे बिना कादिया यात्रा, संत तां हुंदे ने मला मेरे यसो, संतानों दे दुगना मसा मेरे यसो, संतानों दे अति अति राते रातानो उठ के, अति अति राते रातानो उठ के, अति अति राते रातानो उठ के, अति अति राते रातानो उठ के,
यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Hallelujah. 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 अपने संतान को मैं इस बात का रिसीव करता हूँ। आप खुदावन, प्रभु आपने मुझे प्रभु अभिषेक से भर दिया है प्रभु। आप खुदावन, प्रभु मैं इस बात को रिसीव करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों की दुआ को मैं प्रभु, हालेलुया। आप हमारे बीच में हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु, उसके आगे रोए मेरे प्रभु, धन्यवाद, उसके आगे रोए, अपनी आंखों से आंसू बहने दीजिए, हालेलुया, क्योंकि समा बुरा है, हालेलुया, समा बुरा है, समा अंत का है, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, अपने पापों की क्षमा मांगे, हालेलुया, धन्यवाद दो, अपनी शादी को पीटे, प्रभु मेरे हृदय को बदल दे, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे अधीन आता हूँ प्रभु जी। ओ थैंक यू, अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें, परमेश्वर भरने को रेडी है, वो गैर पास को भरने को रेडी, हालेलुया, धन्यवाद, 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 अपने हृदय ਨੂੰ ਪਾੜੇ, ਹਾਲੇਲੂया, अपने हृदय ਨੂੰ ਪਾੜੇ, हालेलुया, अपने हृदय ਨੂੰ ਪਾੜੇ, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद हो, ओ तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मेहमान दे, मेहमान दे, तेरा शुक्र, आदर मेहमान दे जो, ओ आदर मेहमान दे जो, तेरा शुक्र, तेरी बढ़ाई कर,
बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफायाती है, खुदावंद की शिफायाती है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रभु का रूह इस जगह पर मौजूद है। प्रभु दर्शन दे रहा है कुछ लोगों को। हालेलुया। धन्यवाद रबा शका रबा, उस दर्शन को रिसीव करें। हालेलुया। रबा शक के तेरे बरा रबा सदारा रबा, अरे मेरे बेटा सदारा रबा दारिया, रबा रबा तो रबा दे दिया, रबा रे बेटे सदारा रबा दारिया। रात माजी बीमारी जा रही है यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर का नमस्कार रबा सका धन्यवाद रबा का सामर्थ्य पाया प्रभु की सामर्थ्य प्रभु की। हालेलुया। प्रभु आज तेरा पाक हूं तेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए आज मांगे उससे। ये वचन में लिखा है जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद हो 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 धन्यवाद हो। दुख के पाप यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। धन्यवाद हो। नशे की दुष्ट आत्माएं जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। रबा शका रबा रबा यीशु यीशु जिस रोगी उते संत हाथ रखन है यसो, जिस रोगी उते संत हाथ रखन है यसो, रोगी नो दे दी तू सिफा मेरे यसो, संतानों दे दुख ना मसा मेरे यसो, संतानों दे दुख ना मसा मेरे यसो, संतानों दे दुख
ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ। ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮਸਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮਸਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮਸਾ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮਸਾ। ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਯਿਸੂ, 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 ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਯਿਸੂ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ
तुझे बिन कौन करे
अगर आपको मालूम है साउंड आवाज बहुत हमें मुश्किल हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जिन्ने भी है खुदा दे बेटे बैठ सकते हैं अपनी चेयर से अपनी कुर्सियां से। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। सारे तालियां मारो प्रभु की हजूरी जाके। हालेलुया हालेलुया। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਜੀ। परमेश्वर ने पूरे अभिषेक ना भरया अज गैर भाषा दे परमेश्वर के दास ने हाथ रखा गैर भाषा दे गैर भाषा दो परमेश्वर ने गैर भाषा दी छुया पूरे अभिषेक ना भरया। मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर दा पूरी जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे नाम नाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया। सारे आए हुए भाइयों ਨੂੰ खुदा ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। मैं खुदा का धन्यवाद करदा अज प्रभु ने अज तक जिंदा रखा है, अपनी जिंदगी च लैके आंदा। जो गीत गा रहे ही तो पर मैं खुदा का शुक्र करदा कि मैनू पता नहीं लगता इन्ने कि जोश नाल ताड़ी चल रही ही मैं मेरी वालों नहीं, ये प्रभु का आत्मा गैर करता है। खुदा का मैं शुक्र करदा, सारा आदर महिमा मैं पवित्र आत्मा दिना, खुदा के दासां दिना हाँ जो सानू अच्छे दास मिले है साढ़े लिए दिन रात जिदा भाई होनी दसते ही असी बेशक सौ जाने खुदा के दास नहीं साढ़े बाद सौंदे। और पिछले हफ्ते की गवाही ही और तो मैं देनी ही मैं उस गल भुल गया क्योंकि जो मैं पार्टां ते गया तो उत्थे की होया भी मैनू कहते भी चाह लैके आ 5 बजे का टाइम सी। अगे एक बस लगी तो वो नाल सुरते की गड्डी लगी 10-12 मेरा ख्याल भी उन्होंने विचों सारे ऑफिसर सी। उन्होंने साढ़े पताके चैक किए, होटल के ही पताके चैक किए। उस तो बाद उन्होंने कोई शक पिया नाल ही बिल्डिंग से वो एक दरवाजा ही होटल विचों दी सानू उन्होंने बाहरों लॉक करके तो होटल वो बिल्डिंग चैक करके फिर बाद में सानू की तब खोलिया गेट तो असीं बाहर आए। मैं खुदा का शुक्र करता हाँ वचन लिखिया कि अपने लोगों की रक्षा करता है। मैं तुहाडा बाल भी पींगा नहीं होने देना। सचमुच मैनू प्रभु ने बहुत सारिया इतों चैकिंग तो बचाया है। एक बार तुहानू पता सारे मैनू रेड पेपर भी दे दिता ही। प्रभु रखण वाला है, खुदा दे दास दिन रात साढ़े वास्ते दुआवां करते। 2-4 दिन की गल पहले भी है इस हफ्ते जी मैं जो भी जाना तो दुआ करके जाना तो उस तो बाद पूरी बस में जो पूरे सफर में मैं दुआ करता जाना तो प्रभु इस बस को अपने हथा जो ड्राइवर जो अद्धे घंटे के 100-150 किलोमीटर जो सफर वो कर दिता। इतों सादिया तो आके काजमा तक लैके जाता तो बस बड़ी तेज ना चलाता है। खुदा ने सानू हद तक संभाल के रखा। जो असी मैं रूम च आ गया तो उन्हें जाना हिसाबिया बस जाना ही तो एक्सीडेंट हो गया। बस भी अगे पिछों भज गई तो भी सट्टां बाहवां लग गई। खुदा अपने लोगों की रक्षा करता है, हर वेले संभाल के रखता है। मैं खुदा के दासां का शुक्र करदा, धन्नवाद करदा। मैं इस भवन के खलो के 2-4 महीने तो पहले मैं वादा किया कि मैं
दस अपने सॉरी भी मैं रेंट दवा करांगा जो मेरे तो सरदा मैं नहीं दिता मैं खुदा का धन्यवाद करदा अज तो मैं चालू करना है खुदा मैनू अपनी बुद्ध अपनी सुन सब कुछ ये पैसा खुदा का है अज असी कहिए सब कुछ मेरा मेरा नहीं अज साहब वापस ले ले तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता मैं सारा आदर महिमा खुदा मेरा सारे जैब सिंह खुदा दे वास्ते सारे जैम्स जी मेरी अगवाई ये है कि मेरे बच्चे घर के लड़ाई झगड़ा करते थे पास्टर जी ने प्रार्थना की वो हट गए लड़ाई झगड़ा करना और दूसरी अगवाई ये है कि मेरे वाइफ बीमार सी पिछले हफ्ते पास्टर जी ने प्रेयर करते रहे लगातार कल तक भी करते रहे प्रेयर वो ठीक ने तीसरी अगवाई ये है कि मैं काम वास्ते प्रेयर करवाई सी और मेरा काम नहीं सी पिछले हफ्ते है गल और चर्च तो निकलदे बाहर ही परमेश्वर ने मैनू फोन आ गया काम देता धन्यवाद उस परमेश्वर के नाम चला ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 28-30 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਲਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਚੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ मैं परमेश्वर के नाम को जला दिंदा हाँ कि मेरे जीवन की गवाही ये है कि परमेश्वर ने मैंने इंडिया करिया फिर वापस लै गया परमेश्वर का धन्यवाद करदा क्योंकि मैं अज अपने कलीसिया के अगे खुदा के संतां अगे मैं अपने गुनाहां की माफ़ी चाहना वा कि मैनू परमाम तो ਜਿਹੜੇ ड्रिंक मैं करता था वही ड्रिंक पे हफ्ता हो गया फिर करता ही वही ड्रिंक करता ही परमेश्वर मैनू माफ़ करे ते खुदा दी कलीसिया मैनू माफ़ करे मैं अज तो अपने पापां दी तौबा करदा ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਵਾਹੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਥੱਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭੇਟ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਈਏ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਸੀਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਸੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਝਿੜਕਦੇ ਆ, ਤਾੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਾੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਾੜਦੇ ਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਤਾੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਾੜਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ
ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਪਸਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੱਟੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਰਚ ਚ ਬੜੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪਾਸਟਰ ਜੋਰਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਬੂਤ ਕਾਰਡ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਭਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਤੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਮਾੜੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕਾ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਾਤੀ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ
ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, 30 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੰਟਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ 10 ਤਾਲਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਖਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦੇ ਹਰ ਉਮੀਦ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਲਦ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲਦ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया